Our resource person has not yet joined. We shall wait for a few more minutes. Professor Renu? Ma'am? Kindly let me know when our Madam Principal... Ma'am? Just inform when our Principal Madam joined the meet and also our resource person. Okay, ma'am. Welcome, Esther ma'am. Good morning, ma'am. Esther ma'am, welcome. Good morning, madam. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, madam. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, madam. Good morning. Professor Renu, I think Madam Principal has not joined. Still not, ma'am. Renu, I'm not. Yeah. Ma'am? Hello, ma'am? Yeah. Yes, Renu, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Audible, ma'am. I think Madam Principal has not. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, shall we start the meeting? Ma'am, HOD ma'am, shall we start the meeting, ma'am? Yes, yes, you can start. Yes. Good morning, everybody. Postgraduate Department of History cordially welcome each and every one of you present online for the webinar on gender issues. The topic for discussion today is gender equity among tribal women, and the speaker of day is Dr. C. Esther Buvana, Head, Department of Public Administration, Government Arts College, Coimbatore. I'm sure that all the participants will be greatly enlightened out of this lecture. Meanwhile, I would like to tell you that the session is going live through YouTube stream. I'll just paste the link, YouTube link in the chat box. If any one of your friends are not able to join through Google Meet, you can very well share the link of YouTube so that everyone can be benefited. Because it's a common topic, it is not only for students of history. It's a general topic which each and every student has to know about gender equity. The purpose of the seminar is that. So that's why the department has taken
effort for the live streaming of the present session. Let me now call upon Dr. Karpagavalli to give the welcome address and introduce the resource person. Thank you. Forum. I thank our head of the department, Dr. V.K. Saraswati, for giving me this opportunity. Heartfelt welcome to our energetic and enthusiastic principal, Dr. N. Rajeshwari, Madam, our beloved HOD, Dr. V.K. Saraswati, and our faculty friends. I feel privileged and honored to welcome our resource person, Dr. C. Esther Bona, Head, Department of Public Administration, Government Arts College, Coimbatore. A red carpet welcome to you, ma'am. She has completed her PhD on tribal welfare in Madras University. She has attended more than 25 national and international conferences. She is a Board of Studies member in Bharatidasan University. Under her valuable guidance, 4 candidates completed their MPhil degree and another one is waiting for its results. 1 PhD awarded and 4 research scholars are pursuing their PhD under her guidance. She has published more than 20 research articles in reputed national and international journals. Today, our students are very fortunate to have you as our resource person. She is going to enlighten us on gender equity among tribal women. Finally, most important is our students. Dear children, without you, nothing is possible. Our lovable welcome to you all. Be safe and be happy. Once again, on behalf of Department of History, I welcome each and everyone joined in this virtual forum. Thank you. Welcome you all. Now I request our speaker to take up the session. The session is yours, ma'am. A very good morning to one and all present here through this virtual meeting. It gives me immense pleasure to thank at the outset your principal, Dr. Rajeshwari Madam, your HOD, Saraswati Madam, and Dr. Shenbaguli Madam for having given me this opportunity to share among you all my burden and my concern for the tribal people. I think I can ask question because the students, I would like to get your attention. Just a few questions before I could go through my presentation. I would like to share among you a small story, and then at the end I will ask you all people because you are all from the history background. I think you will be answering my question. Will you please answer my question after the story, students? Okay. Yes, okay. Jacinta, Radhika, thank you. Kindly respond. Okay, they are responding. Thank you. When I asked Shenbaguli Madam, can I use both languages to present my presentation? She said, yes, ma'am, you can present. So I think I can tell the story in my mother tongue, which will be useful for you to understand. ஒரு எல்லாருமே சொல்றது போல கதைனா ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தாரு. அந்த ராஜாக்கு ஒரு மகன் இருந்தான். ஆக்சுவலி ராஜாவோட மகன் இளவரசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ எல்லாரும் ராஜாவை பார்க்க வரவங்க கிட்ட எல்லாம் நீதி கேட்கறதுக்காக தான் நிறைய பேர் வருவாங்க ஜனங்கள். அப்படி வரும்போது இந்த இளவரசன் கிட்டையும் நீதி கேட்கறதுக்காக வருவாங்க. அந்த இளவரசன் என்ன பண்ணுவாருன்னா நீதி அதாவது அவருக்கு நீதி சொல்ல கேட்டு வர மக்கள் கிட்ட எப்போதுமே அவர் எப்படி நீதி சொல்வார்னா ரொம்ப அழகா ட்ரெஸ் பண்ணி வரவங்க, ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமா இருக்கிறவங்க, லேடிஸ்னாக்கா ரொம்ப அழகா இருக்கிறவங்க, அல்ல ரொம்ப வீரனா இருக்கிறனாக்கா நல்ல ஸ்வாட் வச்சுட்டு இருக்கிறவங்க, அந்த மாதிரி இருக்கிற மக்கள் கிட்டதான் அவர் நீதி வழங்குவார். அவங்க பக்கமாக தீர்ப்பு வழங்குவார்.
இது வந்து அந்த ராஜாக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தமா இருந்துச்சு. பிகாஸ் அந்த ராஜா வந்து ரொம்ப ஜஸ்ட் ராஜா, ரொம்ப நீதி உள்ள ராஜா. அப்ப யோசிச்சாராம், எனக்கு பின்னாடி இந்த ராஜ்யத்தை வந்து இந்த என் மகன் தானே நடத்தணும், இப்படி இருக்கானே இந்த மகன், அதனால என்ன பண்ணணும், இந்த மகனை நான் வந்து திருத்தணும், எல்லாருக்கும் நீதி வழங்குற மாதிரி ஒரு மகனா இவன் மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சானாமா. அப்ப உடனே அந்த ராஜா என்ன பண்ணாரு, அந்த ராஜாங்கத்துல இருக்கிற தன்னுடைய அமைச்சரவையில இருக்கிற ஒரு வைஸ் மேனை கூப்பிட்டு சொன்னாராமா, சார் நீங்க வந்து என் மகனை எப்படியாவது அவனுக்கு நீதினா என்ன, நியாயம்னா என்ன, நேர்மனா என்ன, அதை நீங்க கத்து கொடுத்துதான் நீங்க கூட்டிட்டு வரணும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க எங்க ராஜாங்கத்துக்குள்ள, என்னோட அமைச்சரவைக்குள்ள நீங்க வரவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாராம். உடனே இந்த வைஸ்மேனுக்கு ரொம்ப ஒரு பக்கத்துல சந்தோஷம், இன்னொரு பக்கத்துல வந்து அவனுக்கு வந்து வருத்தம். இருந்தாலும் சரி பரவாயில்ல, நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய கடமையை வந்து ராஜா கொடுத்திருக்கிறாரு, அதனால நான் இந்த மகனுக்கு நீதி நேர்மை நியாயம்னா என்னன்னு சொல்லி தர போறேன் அப்படின்னு சொல்லி இவர் கூட்டிட்டு ஒரு கடல் வழியாக ஒரு போட் எடுத்துட்டு பிரயாணம் பண்ணிட்டு போறாங்க. 2 பேர் தான் போயிட்டு இருக்கும்போது அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த போட் வந்து உடஞ்சிருச்சு. உடஞ்ச உடனே அப்போ அந்த ராஜா வந்து அந்த வைஸ்மேன் சொல்றாரு, ஐயோ போட் உடஞ்சிருச்சு, எப்படி இருந்தாலும் நம்ம சர்வைவலுக்கு எதையாவது பிடிச்சு சாப்பிட்டு தான் நம்ம சர்வைவ் ஆகணும் அப்படின்னு. அப்படி போயிட்டே இருக்கிறாங்க 2 பேரும். இவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் மீன் பிடிக்கிறதுல ஆர்வம், ஆனாலும் நிறைய மீன் இவனுக்கு கிடைக்குது. ஆனா அவன் என்ன நினைக்கிறான், நான் ராஜா மகன், அவனுக்கெல்லாம் நான் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் சாப்பிடுறதுல இருந்து கொடுக்கவே மாட்டேன்றான் வைஸ்மேனுக்கு. வைஸ்மேனுக்கு ரொம்ப வருத்தம். அப்ப என்ன பண்றாருனாக்கா, அவர் ப்ரே பண்றாராம், எனக்கும் சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னு. அந்த நேரத்துல வந்து அவருக்கு நிறைய பேர்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது. ஆனா இந்த கிங்கோடைய சன், அதாவது பிரின்ஸுக்கு வந்து சாப்பிட ஒண்ணுமே கிடைக்கல. திடீர்னு மீன் எல்லாம் நின்று போயிடுச்சு, வெறும் பறவைகள் தான் கிடைக்குது. ஏன்னா இவனுக்கு மீன் தான் பிடிக்க தெரியும், பறவைகள் அடிக்க தெரியாது. ஆனா இந்த வைஸ்மேன் பறவை அடிச்சுக்கிறாரு, சாப்பிடுறாரு. அப்ப இவன் கேக்குறான், ஐயோ நான் செத்து போற மாதிரி இருக்கேன், எனக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ரொம்ப கேக்குறாரு, கெஞ்சி கேக்குறாரு. அப்ப அந்த வைஸ்மேன் சொல்றாராம், அப்ப பசி பட்டினினா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியுதா, அதனால நான் என்ன பண்றேன், நீங்க இதை உணர்ந்து கொண்டதுனால உங்களுக்கு இருக்கும்போது நீங்க இல்லாதவங்களுக்கு கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாரு. அப்பதான் நான் உங்களுக்கு வந்து கொடுப்பேன். சரி நான் கொடுக்குறேன், நான் இதை கத்துக்கிட்டேன், ஏன்னா பசினா என்ன பஞ்சம்னா என்ன அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, உயிர் வாழ்ந்தாதானே நான் ஏதாவது பண்ண முடியும், அதனால எனக்கு கொடுங்கன்னு. அப்போ அந்த வைஸ்மேன் ரொம்ப ஹாப்பியா அதை வந்து கொடுத்துடுறாரு, அவனுக்கு வந்து கொடுக்குறாரு. அவங்க 2 பேரும் சரி இவன் வந்து நீதினா என்னன்னு கத்துக்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போறாரு. திருப்பியும் கிங்டம்க்கு வராங்க. வர வழியில வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க ஒரு லேண்ட்ல இறங்கும் போது திடீர்னு ஒருத்தன் வரான். வந்தோடனே, சார் என்னோட பேர் வந்து மேக்ஸ், இளவரசரே நீங்க என்ன தெரிஞ்சிருக்கிறீங்க, நாங்க வந்து ஒரு ட்ரைபல் குரூப்பை சேர்ந்தவங்க, என்கிட்ட வந்து நிறைய ஃபேமிலிஸ் இருக்கிறாங்க, எங்களுக்கும் பக்கத்துல இருக்கிற ட்ரைபல் குரூப்புக்கும் எப்ப பாரு சண்டை இருக்குது, எதுனா சாப்பாடு பகிர்ந்துக்கிறது இல்ல, நாங்க வந்து இங்க உள்ள வெஜிடபிள்ஸ் மீட் இதைதான் நாங்க வந்து பகிர்ந்துக்கணும், நாங்க ஈக்குவலா பகிர்ந்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றோம், ஆனா அவங்க வந்து எங்கிட்ட சண்டை போடுறாங்க அப்படின்றாங்க. நீங்க இதுக்கு தீர்வு வழங்கணும், இல்லாட்டி எங்களுக்கு தீர்ப்பு வழங்கணும், நீங்க வந்து பிரின்ஸ் தானே அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே என்ன பண்றாரு இந்த பிரின்ஸ் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு நீதினா என்னன்னு தெரியும், அதனால உங்க சம்பந்தப்பட்டது, அதாவது நீங்க வந்து உங்க ட்ரைபல் குரூப்ல எவ்வளவு குடும்பங்கள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. எங்க கிட்ட ஒரு 10 குடும்பங்கள் இருக்கு. அவங்க கிட்ட எவ்வளவு குடும்பங்கள் இருக்கு, அவங்க கிட்டயும் 10 குடும்பங்கள் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணுங்க, நீங்க வந்து அந்த எல்லாரையும் சரி பாதியா பண்ணிட்டு போங்க, உங்க 10 குடும்பங்களுக்கு தேவையான 10 அனிமல் நீங்க எடுத்துக்கோங்க, வெஜிடபிள்ஸ பாதி சரி பாதியா பகிர்ந்து கொண்டு 2 பேரும் சமமா எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, சண்டை இல்லாம இருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் தீர்ப்பு சொல்லிட்ட உடனே இந்த வந்து கேட்டவன் வந்து ரொம்ப மேக்ஸ் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா போயிடுறான். ஆனா ஒரு கொஞ்ச நேரத்திலேயே திடீர்னு ஒரு பெரிய கும்பலோட இன்னொருத்தவங்க ஓடி வரான். ஓடி வந்து இந்த பிரின்ஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போய் பிரிசன்ல போட்டுறான். போட்டுட்டு சொல்றாங்க, என்னப்பா பண்ற அப்படின்னு கேட்டாக்கா, ஏன்பா அப்படி பண்ண, நான் வந்து நல்லா நீதியா தானே நேர்மையா தானே நான் வந்து தீர்ப்பு சொன்னேன், நீங்க வந்து 10 குடும்பம் இவங்க வந்து 10 குடும்பம், அப்படி இருக்கும்போது ஈக்குவலா கிடைக்கிறத பகிர்ந்துக்கோங்கன்னு தானே சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்றான். அப்போ அந்த செகண்ட் வந்தவர் சொல்றாரு, நாங்க வந்து 10 குடும்பம் கிடையாது, 10 குடும்பம் இருந்தாலும் ஒரு குடும்பத்துல 5 பேர் இருக்கிறோம், ஆனா அந்த குடும்பத்துல ஒரு குடும்பத்துல 2 பேர் தான் இருக்கிறாங்க, 20 பேர் தான் இருக்கிறாங்க அப்படி சொன்ன உடனே அப்ப அவருக்கு தெரியுது, இருக்கிறவங்க வந்து இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கறதுன்றது நீதி, ஆனா எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு கொடுக்கறதுன்றது வந்து நேர்மை, அதனால எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு கொடுக்கறது தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து அந்த அந்த பிரின்ஸ் வந்து கத்துக்கிட்டாராம். சோ இந்த ஞானி வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா என்ன பண்றாரு, பரவாயில்ல 2 பெரிய காரியங்களை வந்து நான் அந்த பிரின்ஸுக்கு கத்து கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட கிங்டம்க்கு கூட்டிட்டு போய் ராஜா கிட்ட கொடுக்குறாரு. பின்னாடி ராஜா வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ஒரு நல்ல நீதியுள்ள நேர்மையுள்ள ஒரு, அதாவது கிங் வந்து பின்னாடி உருவாகிட்டாரு அப்படின்ற சந்தோஷத்தோட அந்த கிங்டம்ல மக்கள் வந்து மகிழ்ச்சியா இருக்கிறாங்க.
இப்ப இந்த கதையில நான் வந்து ரெண்டு கான்செப்ட்ஸ் வந்து இதுல நிறைஞ்சிருக்குது. ஒண்ணு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து வைஸ்மேன் வந்து அவர்கிட்ட சாப்பாடு கொடுக்குறாரு பாத்தீங்களா, அந்த பிரின்ஸ் கிட்ட. நான் பட்டினியா இருக்கிறேன், நீ பட்டினின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேனாக்கா நான் வந்து உனக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறேன், இல்லாதவன் வந்து இருக்கிறவன் வந்து இல்லாதவனுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த கான்செப்டுக்கு நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம், தமிழ்லயும் சரி இங்கிலீஷ்லயும் சரி. அப்புறம் ரெண்டாவது ஒரு இது சொல்றாரு, அதாவது அதிகமா தேவைப்படுறவங்களுக்கு அதிகமா கொடுக்கணும், கொஞ்சமா தேவைப்படுறவங்களுக்கு கொஞ்சமா கொடுக்கணும். இதுதான் வந்து இது வந்து என்ன கான்செப்ட், யாராவது சொல்றீங்களாமா டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Anyone who is not go understand the language Tamil among the students, can I know? Is there anyone who does not know Tamil? Or those who can tell the answer can tell me, or can I go further? Madam Shenbaguli, madam, can anyone answer? Yes. Students, kindly respond. Madam has beautifully explained an interesting story. Can you please respond, any one of you? Madhumita, are you here? Yes, ma'am. Yeah, respond to madam's question, Madhumita. தெரியலன்னா சொல்லுங்க, நானே சொல்லிடுறேன். No issues. மேம் ஒரு செகண்ட் கான்செப்ட் சொல்றேன் மேம். சொல்லுங்கப்பா. ஒரு கிங் வந்து மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த அளவுக்கு அவங்க கொடுத்தே ஆகணும் மேம். ஒரு குடும்பத்துக்கு இவ்வளவுனா அந்த குடும்பத்துக்கு ஃபுல்லா கொடுத்து ஆகணும் மேம். ஓகே, மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கிங் வந்து அவங்களுக்கு வெல்த்தி கொடுக்கணும் மேம். ஓகே, அது வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டது. நான் வந்து இந்த கான்செப்ட்ஸ், இந்த கதையை நீங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க. I will explain the rest of my presentation through PPT. Then I will explain the concepts which I would like to tell you about based on the story. Are you able to see my slides? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Your screen is visible to us, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Before I could explain what is equality and what is equity, I will just tell you what is given in the Constitution regarding equality and equity. The preamble of the Indian Constitution secures to all citizens of India equality of status and opportunity. This is trying to achieve through various provisions in the Constitution as well as through various laws and policies enacted from time to time. கான்ஸ்டிடியூஷன்ல நமக்கு வந்து ஈக்குவாலிட்டினா என்ன, ஈக்குவாலிட்டி அதாவது சமத்துவம் எப்படி நமக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நான் இந்த கதையை நான் உங்களுக்கு திருப்பி பேஸ் பண்ணி சொல்றேன். இந்த கதையில பாத்தீங்கன்னா இல்லாதவனுக்கு கொடுக்கணும், அப்படி கொடுக்கும்போது நம்ம ஈக்குவல் ஆயிடுறோம். அதுதான் வந்து ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த ஈக்குவாலிட்டிக்காக கான்ஸ்டிடியூஷன் ஹஸ் கிவன் வேரியஸ் enormous articles, and based on the articles the policy framers have framed so many laws, policies, programs in order to equalize the society so that they will all attain to a maximum level of standard of living. Next thing is the Constitution, the articles, which are the articles which provides equality of opportunities. Article 14 to 18 provides for right to equality, which aims to secure all citizens their civic equality, that is civil rights and civil equality, civic equalities have been given in Article 14 to 18. And from Article 325 to 326, it gives equal opportunity for political equality to the citizen. And Article 39 under the directive principles aims to secure all citizen economic equality. So socio-economic, political, all the equalities have been given or guaranteed in our Constitution.
But what is equity? The quality of being fair and impartial. Equity means freedom from bias or impartial treatment. Impartiality is implied in equality because equality is not possible without equity. Equity, Tamil Madam, sorry, there's an interruption because I lost my internet connection. Okay, madam. Okay. You can continue. ஸோ நான் வந்து எம்ஏ படிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து நாங்க வந்து அந்த காலத்துல வந்து சவுத் ஆர்காட் நார்த் ஆர்காட் டிஸ்ட்ரிக்ட்னு இருந்தது. இப்பதான் எல்லாம் பைஃபர்கேட் ஆயிடுச்சு. அப்போ அந்த நான் படிக்கும்போது அங்க மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது மார்க்கெட்ல நிறைய ட்ரைபல் பீப்புள் வருவாங்க. அது வீக்லி ஒன்ஸ் சாண்டின்னு சொல்லுவோம்ல, சந்தை அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்ப நான் போயிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு வந்து அவங்கள பார்த்தா ஒரு அட்ராக்ஷன். ஏன்னா ரொம்ப ஷாபியா ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட வந்து அவங்க நிறைய வந்து தேனு பிளஸ் வந்து இந்த இதெல்லாம் கொண்டு வருவாங்க. என்ன சொல்றதுன்னா சீட்ஸ், அந்த புங்கங்கொட்டை சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, புங்கங்கொட்டை, புளியங்கொட்டை, இந்த கொட்டைகள் எல்லாம் அந்த நட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து விற்பாங்க. ஆனா அந்த தேனு, இந்த புங்கங்கொட்டை, இந்த நட்ஸ் இவங்க இதெல்லாம் வந்து அங்க பிளேன்ஸ்ல உள்ள மக்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப என்ன பண்றது சொல்லுவாங்க, அவங்க கிட்ட பேரம் பேசி 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 ரொம்ப குறைச்சல் அமௌண்ட்டுக்கு வாங்குவாங்க. அவங்களும் கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. பட் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அதை வந்து சேகரிப்பாங்க. அப்ப நான் நினைச்சேன், ஏன் இவங்களோட எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு, அதனால இவங்கள பத்தி ஒரு ஸ்டடி பண்ணணும், நம்ம ஃபர்தர் ஸ்டடி பண்ணா அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சுதான் பிஹெச்டில என்னுடைய டாபிக்கா வந்து இந்த ட்ரைபல் கம்யூனிட்டியோடைய சோசியோ எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் பண்ணினேன். அது வந்து மலையாளி ட்ரைபல்ஸ் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்னா நார்த் ஆர்கா டிஸ்ட்ரிக்ட். இப்போ வந்து திருப்பத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஜவாது ஹில்ஸ்னு ஒரு ஹில்லு, அந்த ஹில்லுல தான் வந்து நான் இந்த ட்ரைபல் டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சென்னை போன பிறகு நிறைய வந்து ட்ரைபல்ஸை பத்தி மறந்துட்டேன். அப்புறம் திருப்பி கோயம்புத்தூர் வந்த பிறகு இந்த நீலகிரிஸ் வந்த உடனே நீலகிரிஸ்ல நிறைய ட்ரைபல் பீப்புள் இருக்கிறது தெரிய வந்துச்சு. அதனால சரி, இந்த ட்ரைபல்ஸை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போமே அப்படின்னு சொல்லி இங்க உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ், என்னோட எம்ஃபில் கேண்டிடேட்ஸ், எம்ஃபில் வந்து ஒரு 15, இங்க வந்த பிறகு ஒரு 15 எம்ஃபில் கேண்டிடேட்ஸ், நிறைய பேர் அவுட் ஆஃப் 15 10 பீப்புள் வந்து இந்த ட்ரைபல் கம்யூனிட்டியை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட சொல்லி அவங்களோட சோசியோ எக்கனாமிக் கண்டிஷனை நம்ம பார்க்கும்போதுதான் இந்த ட்ரைபல் விமனோட கண்டிஷன் ரொம்ப பேடா இருக்குது. இது இவங்க ட்ரைபலோட கண்டிஷனே ரொம்ப பேடு. அப்போ ட்ரைபல் ஃபுல் கூட்டத்துடைய கண்டிஷன் பேடா இருக்கும்போது அவங்களுடைய விமன் எவ்வளவு கண்டிஷன் ரொம்ப பேடா இருக்குமேன்றதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த ஃபீல்டுல வந்து ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஸோ இந்த ஈக்விட்டி அப்படின்றது என்னன்னா இம்பார்ஷியலா எல்லாருக்கும் கொடுக்க வேண்டியது. அதை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து இந்த படத்துல வந்து நான் சொல்லி காட்டுறேன் பாருங்க. இது வந்து ஈக்குவாலிட்டி, நான் காட்டுற இந்த படம் வந்து ஈக்குவாலிட்டி. இப்ப நீங்க இது பாத்தீங்கன்னா 3 பேர் வந்து இங்க நிக்கிறத பாக்கலாம். இவர் கொஞ்சம் நல்ல ஹைட்டு, இந்த குழந்தை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவரோட ஹைட் கம்மி, இந்த குழந்தை ரொம்பவே குறைச்சல். ஆனா என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த ஈக்குவாலிட்டி ஸ்டேல பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 பேருக்கும் ஈக்குவலா பெஞ்சஸ் கொடுத்து
கொடுக்குறாங்க, இவருக்கும் கொடுக்குறாங்க. 2 பேரால பார்க்க முடியுது. பட் இந்த குட்டி குழந்தையால பார்க்கவே முடியல. அவங்களுக்கு ஈக்குவலிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்திருக்காங்க. ஈக்குவாலிட்டியா தான், ஈக்குவலா சமமா தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா அது வந்து அவங்களால பார்க்க முடியல. சோ இது என்னன்னா ஈக்குவாலிட்டி இருந்து what is the use of giving the people equal opportunity but where there is no benefit of being that. Now the second concept is equity stands for giving whatever is needed based on the needs of the people. That is what is called as equity. Now if you see from this figure, there are the same 3 group of people, the 3 persons. First person is height. He does not need any support to see that. அதனால இவருக்கு வந்து நமக்கு வந்து தேவையில்ல. 2வது பர்சனுக்கு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஷார்ட்டா இருக்கிறார், அதுக்கு தேவையான ஒரு ஸ்டூல் கொடுத்திருக்காங்க. And the third person is too small, so he needs another support, so he has been given 2 important stools. So this is called as equity. இவருக்கு கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல, கொடுக்கல. இவருக்கு 1 கொடுத்தா போதும், இவருக்கு 2 கொடுக்கணும். It is what is called as equity. Now the third thing is, this is the difference between equality and equity. Now you can see in the next slide, I'm going to show you the 3 different concepts. That is, the first one is equality, and the second figure is equity, and third tries to another step mile or another step in the distance. That is, we are going to see in this presentation. Now, meaning of equity and equality again, ensuring that every individual has an equal opportunity to make the most of their lives and talents is equality. Give every person equal opportunity. And what is the use of giving equal opportunity? If everybody is having benefits, but the poor or the downtrodden or the underprivileged people will not be benefited because of this equal opportunity. The second is equity, is about giving people what they need in order to make things fair. Or you will have to treat the people very fair. You will have to take away from impartiality among the people, so that they all will achieve equal status. Now we'll pass on to the tribal groups in India. And there are over 500 tribes as notified under Article 342 of the Constitution of India, spread over different states and union territories of the country. Now, how about Tamil Nadu? The tribal groups in Tamil Nadu, there are 36 tribes and sub-tribes in Tamil Nadu. Most of the tribals in Tamil Nadu are cultivators, agriculture laborers, or dependent on forests for their livelihood. Now, Tamil Nadu's tribal population is 7.21 lakh tribal population as per 2011 census, which constitute 1.10 of the total population. The literary rate of the population is 27.9%. The tribal communities in the Nilgiris. The Nilgiris is situated in Tamil Nadu, as you all know, in southern India. According to the 2011 census, the total population of the Nilgiri district was 7,35,394, out of which the total primitive tribal group population is 20,373. According to the Tamil Nadu Forest Department website, 6 tribal communities, that is Doda, Kota, Kurumbas, Irula, Paniyan, Katanayakan, have been identified as the primitive tribal communities. All the 6 tribes are natives of the Nilgiri district or Nilgiris. Now, how these tribal settlements or tribal communities are settled in the Nilgiri districts? Now, we can consider this triangle as the mountain. Now, at the end, at the basement of the Nilgiri or the hill, you can find the Katanayakans and the Paniyans. They are at about 840 meter on the mountains. Now, the Kurumbas and Irulas occupy the second level. That is, they are settled in 168 meter longitude. And then the Todas and Kotas are living at the topmost of the mountain, that is 2,200 meters altitude in the Nilgiri district. This is how the settlements of the tribal communities occupied in the Nilgiri districts. Now, I would like to show you some of the pictures
about all these tribal groups. The first thing is the Cottonayakans. If you see these Cottonayakan people, will look like as if they are Tamilian people or the plain people who are living, because they are very lower. They are living in the lowest part of the hills. அதாவது இந்த ரொம்ப அடி நிலகிரி மலையுடைய அடிப்பகுதியில வாழ்றதுனால தமிழ் மக்கள் மாதிரியே தான் இருப்பாங்க. தட் இஸ் காட்டநாயக்கன்ஸ். இவங்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டிஃபரன்ஸுமே தெரியாது, நம்மள மாதிரியே தான் இருப்பாங்க. அதே மாதிரிதான் மலையாளி ட்ரைபல்ஸும் கூட. தர்மபுரியிலயும் மலையாளி ட்ரைபல்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஜவாதி ஹில்ஸ், தட் இஸ் நார்த் ஆர்காடு, சவுத், தட் இஸ் திருப்பத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட், வெல்லூர் டிஸ்ட்ரிக்ட், இங்கேயும் மலையாளி ட்ரைபல்ஸ் இருப்பாங்க. இஃப் யூ see you cannot find any difference between the ordinary Tamil people and the tribal people. That is Cottonayakan, a typical family of a Cottonayakan people. You can see this Paniya group of women. They are just singing with their tribal dress. You can see their ornaments wearing with their tribal. And this is Irula. Irula people are you can see the Irula women. இவங்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஒன்றும் டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தமிழியன் மாதிரியே தான் இருப்பாங்க. இருளர் கூட வந்தீங்கன்னா இவங்களுடைய தொழில், இருளர்களுடைய தொழில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாம்பு பிடிக்கிறது. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல, கோயம்புத்தூர்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பாம்புகள் எல்லாம் இங்க மலை அடிவாரன்றதுனால நிறைய பாம்பு வரும். So the plain people will get the help of these Irula tribal community people who will come and catch the snakes. இப்ப இந்த ரொம்ப venomous snakesல எல்லாம் வந்து இவங்க விஷம் எடுத்து அதுல வந்து சில மெடிசினல்கெல்லாம் வந்து இவங்க கிட்ட இருந்து மெடிசனுக்கு வாங்கிட்டு போவாங்க. இந்த சித்தா இவங்க எல்லாரும் இருக்கிறாங்கல்ல, இவங்களெல்லாம் வந்து இவங்க கிட்ட இருந்து இந்த வெனம், அதாவது விஷம், அத வந்து அதுல இருந்து நன்மையான காரியங்கள் செய்யறாங்க. பிளஸ் வந்து மக்களுக்கு பாதுகாப்பும் கொடுக்குறாங்க இருளர்ஸ். குறும்பாஸ் பாத்தீங்கன்னா இவங்க இது குறும்பாஸ் இதே மாதிரி தான் ஃபுல்லா ஒரு ட்ரெஸ். அவங்கள டிஃப்ரெண்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம், அவங்களுக்குன்னு தனி ட்ரெஸ் இருக்குது. இவங்க வந்து எக்ஸ்கியூஸ் மீ, எங்களோட மெயின் ஆக்குபேஷன் என்னன்னா ஹனி கேதரிங். இவங்க வந்து மலையில வந்து நிறைய ஹனி எல்லாம் கேதர் பண்ணுவாங்க குறும்பாஸ். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் த கோட்டா. கோட்டா பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி தான் ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க. விமன் கூட இதே மாதிரி தான் இருப்பாங்க. யூ கேனாட் ஃபைண்ட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த விமன் கோட்டா அண்ட் மேன். they will have the same type of dress. இவங்க தான் வந்து தோடால நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட இந்த பின்னல், இந்த plaiting of their hair will be something unique, will be very different. அதே மாதிரி இவங்களுடைய இந்த ஷால், அவங்களுடைய ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ் வந்து இந்த ஷால், பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஷால், இதுவும் வந்து ரொம்ப ஒரு யூனிக். இந்த உலக அளவுல அவங்களோட ஷால் வந்து ரொம்ப யூனிக்காக பேசப்படுகிற ஒன்று. இப்ப நான் வந்து ரெண்டு கம்யூனிட்டி, தட் இஸ் த தோடா கம்யூனிட்டி அண்ட் தி கோட்டா கம்யூனிட்டி, இந்த ரெண்டு கம்யூனிட்டிலயும் தான் விமனுடைய ஸ்டேட்டஸ். நாட் ஓன்லி த விமன், ஜெனரலி த தோடா ட்ரைபல் பீப்புளுடைய ஸ்டேட்டஸை வந்து we are going to see. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் எப்படி வந்து அவங்களுடைய இது, அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம், அவங்களுடைய ஆக்குபேஷன், அவங்களுடைய நடை உடை எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்க. பட் திஸ் இஸ் தி ஹட் ஆஃப் அ ட்ரைபல், தோடா ட்ரைபல். நீங்க எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க, எல்லாருமே ஃபிகர்ல வந்து பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. நிறைய டாக்குமெண்டரி ஃபிலிம்ஸ்ல இதுல எல்லாம் காட்டுவாங்க. இப்ப நான் வந்து இத குறிச்சு வந்து ஒரு குட்டி கிளிப்பிங் வீடியோ போட்டு காட்டுறேன். எப்படி வந்து இவங்க இந்த ஹட்டுக்குள்ள, இங்க இருக்கு பாருங்க, இந்த ஹட்டுக்குள்ள எப்படி குனிஞ்சு போறாங்க, இவங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கான ஒரு வீடியோ போடுற பாருங்க, ஒரு நிமிஷம். Sorry. Breastmilk followed by a tray with a special corn.
So you would have seen how the huts of the Toda tribal are being built and how they live, how they when they go inside the hut. அவங்க வீட்டுக்குள்ள போகும்பொழுது எப்படி எல்லாம் போறாங்க அதெல்லாம் வந்து நீங்க இப்ப அந்த இதுல பாத்திருப்பீங்க. அது மட்டும் இல்லாம எவ்வளவு அந்த சேத்துக்குள்ளதான் எவ்வளவு வயசானவங்களா இருந்தாலும் they need to take their food and then they have to walk. ஒரு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஃபெசிலிட்டி until ஊட்டி, அதாவது ஊட்டி பஸ் ஸ்டாண்ட் அது வரைக்கும் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க இருக்கும். பட் இன்சைட் அவங்க வந்து ரொம்ப ஆல்டிடியூட்ல தான் மேலதான் இருக்கிறாங்க. ஒரு வில்லேஜ்னு சொல்றதுல பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஃபில்ம் வந்து நம்ம ட்ரைபல் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரியில வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதுல நம்ம பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி வந்து அது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவங்க வந்து தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை நடத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. சோ இதுதான் வந்து அவங்களோட ஹட். சரி, இப்ப இத வந்து எப்படி அவங்க செட்டில் பண்ணி இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹவு தே ஆர் இந்த ஹட் எல்லாம் வந்து நீங்க எப்படி வந்து செட்டில் பண்ணியிருக்காங்க. செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் தோடர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா முந்த் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த முந்துல தான் இருப்பாங்க. இப்ப இத வந்து 3 டைப்பா பிரிச்சிருப்பாங்க. இந்த சைடு வந்து ஃபர்ஸ்ட் குரூப், செகண்ட் குரூப், தேர்ட் குரூப் அந்த மாதிரி 3 வந்து செட்டில் பண்ணியிருப்பாங்க. இவங்களோட கண்டிஷன் ஆஃப் லிவிங்னு பாருங்களேன். அவங்களோட ஆக்குபேஷன் ஃபுல்லா வந்து கேட்டல் ஹர்டிங் தான். அதாவது எரும மாடு தான். அதுவும் பசு மாடு எல்லாம் வச்சுக்க மாட்டாங்க. எரும மாடு தான். அந்த எரும மாட்டுல வர்றதான பால், தயிர், மில்க், பால், பட்டர் மில்க், அப்புறம் இந்த வெண்ணெய், இந்த நெய், இதுதான் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரமே. யாருடைய இந்த தோடாவுடைய வாழ்வாதாரமே. இவங்களுக்குன்ட்டு என்ன பண்ணாங்க, அப்ப என்ன செஞ்சாங்கன்னா கவர்மெண்ட் சரி இவங்க இததான் பேஸ் பண்ணி இருக்காங்க, இவங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, அதனால இவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், நமக்கு வந்து ஒரு டைரி ஃபார்ம், அதாவது ஒரு பாலை சேகரிச்சு அதை வித்து அதுல அவங்களுக்கு பணம் கொடுக்குற மாதிரியான டைரி ஃபார்ம் எல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு எண்ணத்துல வந்து இந்த நான் சொன்ன மாதிரி ஈக்குவாலிட்டியை வந்து இவங்களுக்கு கொடுக்கணும்ன்றதுக்காக they created certain opportunity of starting some cooperative societies among the Toda group. அங்க வந்து அவங்க பண்ணனதுனால அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் அந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. பண்ணி கொடுத்தாலும் அவங்களுடைய நிலைமை வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இல்ல. அதுக்கான ரீசன் நம்ம சொல்லலாம், பின்னாடி சொல்றேன். அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் அவங்களோட இது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா அந்த எம்ப்ராய்டரி, அவங்களோட ட்ரெஸ் நான் காட்டின பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளாக், ஒயிட் அண்ட் அந்த எம்ப்ராய்டரி ஷால், இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். இது வந்து அவங்களுடைய பாரம்பரியமா அதை பின்னி அதுல வர வருமானம் வந்து அதை வந்து அவங்க ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் டூர் போகும்போது அதுல கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டில விக்குது, அதுல வாங்கிட்டு போறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பணம் வரும். அவங்களோட ஸ்டேபிள் ஃபுட் என்னன்னா ரைஸ் தான். ஆனா ரைஸ் நீங்க அதுக்கும் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி இருக்கு. பட் அதுல நம்ம பண்ணோம்னா அது கொஞ்சம் லேட் ஆகும். அந்த டாக்குமெண்ட்ரி இருக்குல்ல, அவங்க எப்படி வந்து ரைஸை வந்து ஒரு களி மாதிரி பண்ணி அது கூட பட்டர், ஒரு சின்ன ஒரு ஊறுகாய், அதாவது எண்ணத்துல பண்றாங்கன்னா மிளகா, தனியா, அந்த உப்பு, பூண்டு, இதை வச்சு மட்டும்தான் அவங்க பண்றாங்க. அவங்க டெலிவரி ஆன லேடிஸ்க்கு கூட இதுதான் வந்து கொடுக்குறாங்களாமா. இதுதான் வந்து அவங்களோட ஃபுட்டு. பியோர் வெஜிடேரியன்ஸ், நான்வெஜ் எல்லாம் அவங்க சாப்பிட்டதே கிடையாது, சாப்பிட மாட்டாங்க. இவங்களோட மேரேஜ் சிஸ்டம்னு பாத்தீங்கன்னா பாலியாண்ட்ரி இப்ப வந்து நாங்க தடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நீங்க வந்து டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இல்லாட்டி டெவலப்மெண்ட் தியரிஸ் எல்லாம் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க ஃபார்மலிசம். வாட் இஸ் ஃபார்மலிசம்? சம்திங் வில் பி கிவன் இன் த புக்ஸ் பட் சம்திங் வில் பி இம்ப்ளிமெண்டட், சம்திங் வில் பி பிராக்டிஸ், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபார்மலிசம். அது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப இந்த ஃபார்மலிசம்ன்றது வந்து இங்க இருக்கும்ல. பாலியாண்ட்ரின்றது எப்படின்னா ஒரு பொண்ணு வந்து பியூபர்ட்டி அட்டன் பண்றதுக்கு முன்னாடி தோடா ட்ரைபல்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்கள வந்து பிஃபோர், அதாவது 6 வயசு 7 வயசுலயே அவங்கள யாருக்கு பிடிக்குதோ அவங்க கிட்ட வந்து இவ்வளவுதான் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்ன்ற மாதிரி கல்யாணம்ன்ற ஒரு சடங்கே பண்ணிடுவாங்க 6 to 7 இயர்ஸ்லயே. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னீங்கன்னா அவங்க அந்த பொண்ணு வந்து பியூபர்ட்டி அட்டன் பண்ணும் போது அந்த பையனுக்கு கொடுத்தாங்களோ அந்த வீட்டுக்கு அந்த பொண்ணு அனுப்பிடுவாங்க. So அந்த பொண்ணு she has to live with that man and if she is getting the baby only then she will be allowed to live with that man, otherwise she will be sent back to her home. Again she will be sent to another man and if she is not in a position to give birth to her child, again she will be given to a third person. This country system is being carried out. அதனால இந்த மாதிரியான பாலியாண்ட்ரி சிஸ்டம், அதாவது ஒரு பொண்ணு வந்து நிறைய ஆண்கள் கூட கல்யாணம் பண்றது, கல்யாணம்ன்றது பேர்ல கல்யாணம் நடக்கிறது இல்ல, பட் வந்து இந்த மாதிரியான செக்ஷுவல் லிவிங் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால they are affected with various sexual related diseases that I will show you in my later presentation என்ன மாதிரியாக இருக்குன்னு.
இப்ப பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இதுதான் வந்து அவங்க கல்யாணம் ஆகும்போது இந்த பிக்சர்ல பாருங்க the bridegroom is blessing the bride. கால் வைத்து தலையில வச்சு வந்து அவங்க வந்து பிளஸ் பண்ணுவாங்க டியூரிங் த மேரேஜ். மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போதைக்கு அட் பிரசன்ட் தேர் ஆர் சர்டன் PHCs, அது கொஞ்சம் PHC இருக்கு. பட் in order to reach that PHC also they'll have to walk for a 5 kilometers, minimum 5 kilometers they'll have to walk, only then they can reach the medical shops or petty shops or anything else, cooperative stores, anything. By walk only they can go. ஆனா இப்பயும் they depend on pujaris and herbs. இதே documentary film, if you go through this documentary, at the end the women will be portraying, saying that they depend only on herbs for even for giving birth to the children. Delivery time la kuda herbs the madri da naanga vandu depend aayirkom. Those very few cases only will go to hospitals. Down plains, Coimbatore and the madri da vandu avanga பண்ணுவாங்க. மித்ததெல்லாம் வந்து அவங்களே தான் பண்ணிக்கிறாங்க. And there are reports that there are death due to pregnant related issues. Then funeral வந்து அவங்க from the birth till funeral வந்து buffalo கொடுப்பாங்க. buffalo எது கொடுக்குறாங்கனாக்கா they have a belief that after their death they have a livelihood in the heaven where they need to have a buffalo to have the occupation, to have their occupation. Because of that buffalo is being buried along with the person's dead body. அது வந்து funeral facilities எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி in order to bring them equality, water facility, school facility, college facility, cooperative societies, hospital, everything is provided, but the usage is in papers. The next community inside the hut I have already told you. The next community which I am going to show you is about the Kota tribal வந்து அவங்களோடவும் கோட்டாவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சேம் ஆல்டிடியூட்ல இருக்கிறாங்க. அதனாலதான் I have chosen Kota. இவங்களோட ஹட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே வந்து இந்த கிராஸ், the roof of the hut is being made of grass and then this is made of muds used. இந்த செட்டில்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட செட்டில்மெண்ட் என்னன்னு கேக்குறாங்கன்னா கேரி சிஸ்டம்னு பாடுறாங்க. இத வந்து 3 செட்டில்மெண்ட். The first thing is the named as கீழ் கேரினா lower part, நடு கேரி is middle part and then மேல் கேரி means upper part. இப்படிதான் இருக்கிறாங்க. அப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா people belong to the same கேரி may not intermarry. இந்த சேம் கேரி நடு கேரியில இருக்கிறவங்க கல்யாணம் பண்ண மாட்டாங்க. கீழ் கேரியில இருக்கிறவங்க நடு கேரிக்கு வருவாங்க, இல்லாட்டி நடு கேரியில இருக்கிறவங்க மேல் கேரிக்கு போவாங்க. This is their marriage setup or this is how their huts, their villages are settled. இவங்களோட கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா their occupation, Kotas work as blacksmith, goldsmith, silversmith, carpenters, tanners, rope makers, potters, washerman, umbrella makers. இந்த மாதிரி நிறைய different varieties of occupations they do have, but where they go and market their goods, that is a big question among the Kotas. And they won't make larger products so that they will go and market it. ஏதோ கொஞ்சம் தங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு, ஏன்னா everything will be made by hand. அதனால it takes lots of time, which is very stumbling block for them to produce and then to market. அதனால அந்த occupation பொறுத்த வரைக்கும் Kotas வந்து they suffer. funerals பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்களுடைய இன்னொரு தொழில் என்னன்னா இந்த தோடாஸ் படாகாஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து அவங்க இருக்கிறாங்கல்ல இந்த ஊட்டில, அவங்களுக்கு வந்து டெத் funeralல மியூசிஷியன்ஸா போவாங்க. from that they will get some amount. அப்புறம் இந்த Kota women are expert in pottery work and wax. They practice shifting agriculture called குர்த்தின்றத வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணலாம் நம்ம, ஏன்னா இதுல நமக்கு வருமானம் இல்லைன்னு அக்ரிகல்ச்சர் பண்றாங்க. பட் இன் தட் ஆல்சோ தே ஆர் நாட் வெரி மச் ஃபிளரிஷிங். ஃபுட் பாத்தீங்கன்னா நான் வெஜிடேரியன், ஆனா அவங்க பீஃப் சாப்பிட மாட்டாங்க. மற்றபடி எல்லாம் மீட், எக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. கூடவே கூட விளையிறதான வெஜிடபிள்ஸ், பீன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து சாப்பிடுவாங்க. ஹாஸ்பிட்டல்ல சில நேரத்துல வந்து அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கிறது ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும். பட் ஆனா இவங்களோட கண்டிஷன் பாருங்களேன். இவங்களுக்கு வந்து இந்த கோட்டா விமன் பொறுத்த வரைக்கும் 3 types of houses வந்து கட்டி வைப்பாங்க. என்னன்னீங்கன்னா அவங்க கிளீன் அன்கிளீன், இப்ப நம்ம சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பீரியட்ஸ், நான் அன்கிளீன், ஐ ஒன்ட் டச்ன்ற மாதிரி, அது மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க தனியா ஒரு காட்டேஜ்ல தள்ளிட்டுருவாங்க. அவங்க தனியா இருந்தாலுமே, இல்ல அம்மா இருக்கிறாள், பொண்ணு இருக்கிறா, 2 பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா கூட அவங்க வந்து இந்த வீட்டுக்குள்ள மெயின் வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது, அங்கதான் இருக்கணும். அதே மாதிரி குழந்தை பிறந்துச்சுனாலும் அந்த ஹட்டுக்குள்ளதான் இருக்கணும், தனியா தான் இருக்கணும். மெயின் சொந்த வீடு, அந்த வீட்டுக்குள்ளார வந்து அவங்க இருக்கக்கூடாது. அந்த ஹட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் டபுள் ஹட்டு காட்டுறேன் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஹட் வந்து மெயின் ஹட்டு, பக்கத்துல இருக்கிறது வந்து அந்த மாதிரியான ரொம்ப அன்கிளீன் டைம்ல இருக்கிறதான ஹட்.
Now, if you see the facilities available for the quota tribals, the facilities of water, school, colleges, cooperative societies, hospital, everything is available. But then, how do they use that? That we will see in the next slide. Now, as far as Nilgiris is concerned, the number of schools available is 34 schools. Though there are 34 schools available, only 5 public schools. Out of these 34 schools, 5 public schools are there in Nilgiris. And then there are 11 colleges available in the Nilgiris. Now, what is the school enrollment rate? 47% of the children are not going to school or from the tribal communities. இப்போ ஸ்கூல்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸ்கூல்ல வந்து இப்ப 100 பேர்ல 47% வர்றது 47 பேர் வர்றது இல்லைன்னா அதுல 47% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி இருக்கிறவங்க தான் வர்றது இல்லை அப்படின்னு இந்த ஹிந்து இது வந்து 2019 ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷிங் ஆர்டிக்கல்ல வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க 2019 அக்கார்டிங் டு 2019 this is published in the virtual media also the Hindu. The school education department in Nilgiris has identified 440 students between the ages of 6 and 14 who were not attending the schools. Of the total, 47% of the children who are eligible for school but have not enrolled or from the tribal communities. Enroll பண்ணாத students வந்து 47% இருக்காங்க ஸ்கூலுக்கே போகாதவங்க 6-14 வயசு வரைக்கும். ஆனா நம்ம as I told you formalism in the constitution it said it is compulsory for the students to go to the school and get enrolled. அதனால என்ன பண்ணாங்க இத opportunity கொடுக்கணும்ன்றதுக்காக in order to give them opportunities the Tamil Nadu government as well as the government of India are providing enormous tribal development schemes, policies, but the tribal people are unaware about that programs, they do not know these type of facilities are available. I'll show you in my next slide the educational status of the disadvantaged group. In particular, in the scheduled tribes, very pathetic condition both in respect of coverage and achievements even after about 70 years of independence, being illiterate. They are illiterate. The tribal people cannot become acquainted with the development in science and technology due to illiteracy. People of these communities are totally ignorant of basic principles of health, which makes them an easy prey to the diseases. So many diseases are occupied among the people of the tribal community. The tribal families to send boys and girls is essentially a matter of economics and entails dislocation in the traditional pattern of their local labor force. Many tribals refrain from sending children to school due to loss of good characteristics of labor force and the fear of expenditure on education. In order to get to know the tribal women condition or tribal women education, we have conducted a study during the year 2017. Myself and my PhD candidate have conducted a study among the tribal women, Toda, Kota and Irula. But the first thing is the tribal women education as cost of education. They felt that the cost of education is high and the non-availability of school. They felt that there is no schools available nearer to their living. So they were not in a position to go to the schools. And long distances, as I showed you in the documentary film, how difficult it was them. It was very difficult for the women to cross the one street, or they finding it very difficult to walk through the slopes. During the rainy seasons, it is very, very difficult for them to just walk. So it is long distance, non-availability of school and inadequate facilities. There is no facilities available and then tough syllabus. They felt that the syllabus is so tough because most of their parents are illiterate, because in our community people are there to support the students in order to make them sit, study and help them to do their homework, help them to write, help them to draw, or do all the other activities of even the LKG, UKG students, mother and father, or even the +2 students, father and mother will be helping the students to do their homework and to do their assignments, do their projects. Everything will be done by the parents. But look about or think about the tribal community children. The tribal people are very illiterate. They do not know what is there in the books and how these people will help these children. Very, very difficult for them to go through the syllabus. Very, very difficult for them to study the syllabus. Another syllabus romba tough.
inconvenient timings. If you see if you go to OT and all, நம்ம இங்க இருந்து டூர் போனோம்னா we will find it very difficult to live there for 1 or 2 hours. நமக்கு சுடு தண்ணியே இருந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். We'll be always wearing the shawl, or we'll be always wearing the sweater. Everything will cover our nose, everything we will cover. But how these children will go during these snowy timings and all? They'll have to go 8 o'clock will be very, very dark. 11 o'clock only, at 11 only they will see the sun, even during the summer season. So it is very inconvenient timings, inconvenient climate for them to study. An unfamiliar language, the language will be mostly in English. They'll find it very difficult, and lack of teachers. And most of the tribal schools will lack the teachers. Even in government, in public schools, the teachers will be hesitant to go and stay over there in OT, or stay over there in the hilly area and teach the students. Most of the teachers will take leave. They'll exhaust all their medical leave, everything. Sick parents. I told you in my presentation in the previous slide that how these people are sick because of various sexual related diseases and most of the climate condition diseases. These people will be just lying down on their bed, and because of that the children will not go to the schools. And that is why the Hindu, when they conducted the study, they would find out that 47% of them are not enrolled in the school. The application of ranking technique indicated that long distance was a major problem in the tribal education. This was the findings of the study that we have conducted. And this is also another finding that we have come to know. That is the cost of education. When we asked about the tribal people, transport, out of total expenditure, 54% was spent on notebooks, 28% was spent on exam fees, 18% on transport. All this amount, they feel that these are very burdensome for them to get educated. And so, after the presentation, what are the recommendations that as a person, as a researcher, and as a teacher, as a college professor, I would like to present before the government or before you people? The recommendations are establishment of secondary. In the story that I have mentioned you, that has been given, that portion was over. The government has given various programs, the various policies, everything has been given by the government in order to bring them equal to the other community of the people, other streams of the people, other streams of the society. But what is lagging is providing regular transport facilities. Then they need to be provided regular transport facilities. For that, only then they will go to attend the schools. Appointment of adequate number of teachers in the schools. Make the teachers to work. Even if the government come to know that the teacher is purposely taking leave in order to avoid going and working in the hilly stations, the government has to take steps in order to make them compulsory for them to go teach them. Only then the tribal children will get to know the syllabus, and they will get educated. And motivating all the parents to send their children to school and not to the work, because the tribal people, they feel that the children will be helpful for them to get the money. That mindset of the people has to be removed. Creating awareness to the tribal families about the education facilities provided by the government. These are the hurdles that are before us. As I told you in the figure, as I showed you in the figure, in the first figure, you can see the equality. In order to bring in equality among the tribal people, opportunities are being given. This phase is over, because articles, policies, program, everything is provided for the tribal community, tribal women. But in the second phase also got over, because they have identified that the men are far better than the women. So we will give them, the women, good facilities. Like
they have provided? What are the provisions needed for the women? They have provided self-help groups, facilities. They have provided dairy stores and so many cooperative societies where they can market their goods produced by them. Everything is given. Everything is given. Like this person is not given. So the women candidates are the women tribal people are given possibilities, enormous possibilities. But the thing, what is now we are in the third phase, that is in order to bring in equity among the tribal women or tribal community generally, not only the tribal women, the tribal people generally in tribal community, we need to take up the hurdles. See, you can see the hurdles here. The background of these hurdles, you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The 7 hurdles are there. Even if you give them so much of benefits, so much of opportunities, the people will not be developed unless and until the hurdles or the barricades are removed. Like this, the barricades have to be removed by the government, so that tribal community or the tribal people, the tribal women will be developed as we all are wishing them that they'll have to get educated, because only through education we can develop them, we can enlighten them, we can make them on par with the other community people. So in my conclusion, it is my conclusion that gender equity aims at realizing their identities, power and potentiality in all spheres of life. I think that if we take away the hurdles which I have mentioned through the study, that will be given. Finally, Swami Vivekananda says that there is no chance for the welfare of the world unless the condition of the women is improved. இப்ப நம்ம இதை வந்து அப்படியே திருப்பி பார்க்கலாம். விமனை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணினாதான் உலக நன்மையை காணும், இல்லாட்டி நலன் பெறும் அப்படின்னு சொல்றாரு. லைக் ஹவு a bird cannot fly with single wing, ஒரே ஒரு விங்க வச்சு பேர்ட் பறக்க முடியாது. அதே மாதிரி தான் இந்த ட்ரைபல் கம்யூனிட்டியும். நீங்க கேட்கலாம், மேம், இந்த டாபிக் ஃபார் டுடே இஸ் விமன் equity, but you have talked more about general thing like the tribal community. But the whole tribal community have to be developed, not only the women. Women இன்னே நம்ம டெவலப் ஆகாது இருக்கும்போது how the women condition will develop. எல்லாருமே ஈக்குவலா டெவலப் ஆகணும். That is my concern. My question of concern is the government has to take away the hurdles, like make them more number of students, or the tribal students have to be enrolled. 6 to 14 வயசு பிள்ளைங்க 47% டெவலப் என்ரோல் ஆகலன்றது how painful it is to know that. So இதை வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு we will have to develop the condition. Now another question that may raise among you students, இத தெரிஞ்சிட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன், what is the use of listening to this speech? The only thing is because ma'am, degree holders, everything will be arranged for you people, and that you will have to take steps or pains in order to bring in awareness among these tribal communities. You can take part through NSS, or you can take part through YRC. So many reachable sources are there for you students to go and bring in the awareness. So many tribal development programs are there, educational programs. They have given 2,000 to 2,500 amount is being spent on notebooks, but they do not know the government is giving free of notebooks, free of cost, the notebooks, books, everything is given free of cost for the scheduled caste and scheduled tribe people. That even these also are not aware of இந்த இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றதே இந்த பீப்புளுக்கு தெரியல. So what it is our duty, those we are all developed, we are all educated, and these educated people have to bring in some awareness among these people so that they will use the
thanks to Shenbagwali madam first, because she only has invited me to share my thoughts on gender equity or tribal community people. And I also thank the faculties of the history department, PG and research department of history department, HOD madam, principal, all of you, and for the patient listening of the students. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you so much. For your wonderful talk, madam. Thank you. That was a very excellent presentation, ma'am. As you said, Thank you, Shenbagwali madam. definitely your lecture has given an awareness to our students, and you made us to travel to the settlement of quotas, and through your colorful images and your documentary film, you actually made us to travel to the settlements of Todas and quotas, ma'am. It was a wonderful presentation, ma'am. Thank you so much, ma'am. Dear students, the forum is open for discussion. Come forward to interact with our speaker. You can ask your queries in Tamil also. Come forward, children. Chalungma. Can you hear me, ma'am? Yeah, I'm here. I'm hearing you, ma. Tell me. Your presentation is very beautiful, ma'am. நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மேம் ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் பத்தி. Thank you. மேம் இப்போ ஸ்பெசிபிக் கம்யூனிட்டி நீங்க சொன்னீங்கல்ல மேம், கோட்டாஸ் டோடாஸ், அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஹெட்மேன், ஒரு லீடிங் பர்சன்ங்கிற ஒரு யாராவது இருக்காங்களா மேம்? எவ்ரிபடி, ஆமா, தோட்டாக்குன்ட்டு எல்லா ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிக்குமே வில்லேஜ் ஒரு வில்லேஜ் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி வில்லேஜ் லீடர்ஸ் இருக்கிறாங்க. அந்த லீடர் என்ன சொல்றாரோ அது மாதிரி தான் இவங்க நடக்கணும். அது என்ன கட்ட பஞ்சாயத்துன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது ஈவன் டுடே இட் இஸ் பீயிங் ஃபாலோட் இன் தி ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ். அது இருக்குமா? இன்னும் இருக்கு. பொலிட்டிக்கல் அதாவது வந்து நம்ம பார்க்கணும்னா, இப்ப நான் ஒவ்வொன்னா சொல்லணும்னா, பொலிட்டிக்கல் கண்டிஷன் ஆஃப் த தோடா அல்லாட்டி பொலிட்டிக்கல் கண்டிஷன் ஆஃப் அந்த மாதிரி தனித்தனியா பண்ணோம்னா நம்ம பண்ணலாமா? பட் இப்போ வந்து நான் சொல்றது லீடர்ஸ் இருக்காங்க. பட் அந்த லீடர்ஸுமே எஜுகேட்டடா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் இல்லிட்ரேட்ஸ் தான் இப்பவும். ஓகே மேம். இன்னொரு क्वेश्चन என்னன்னா வந்து இப்போ ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் டெவலப் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன்க்காக ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏதாவது என்ஜிஓஸ்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்காங்களா மேம்? இங்க பாத்தீங்கன்னா நீலகிரிஸ்ல ட்ரைபல் ரிசர்ச் சென்டர் டிஆர்சி அப்படின்னு ஒரு சென்டர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ட்ரைபல் ரிசர்ச் சென்டர்னு ஒண்ணு வச்சு, இது மூலமா நீங்க வந்து சில ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியே அந்த ரிசர்ச் சென்டர் ஒர்க் பண்ணுது. யூ கேன் கூகுள் சர்ச் ட்ரைபல் ரிசர்ச் சென்டர் நீலகிரிஸ்ன்னு போட்டீங்கன்னா என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் அவங்க வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, வாட் ஆர் த ப்ரோக்ராம்ஸ் தட் ஆர் பீயிங் இம்ப்ளிமெண்டட். இந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் எல்லாமே வந்து ட்ரைபல் ரிசர்ச் சென்டர் மூலமா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்கம்மா. நீங்க இப்ப பிஜியா யூஜியா, நீங்க இப்ப எம்ஃபில் பிஹெச்டி எல்லாம் பண்ணீங்கன்னாக்கா யூ ப்ளீஸ் do research on the tribal communities, because it is very 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 much reachable. You can go very easily to Nilagiri Hills and you can collect information. If you do real research, if you are very much interested, ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த என்னோட ரியல் வாஞ்ச எப்படியாவது இந்த ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி பீப்புளை வந்து கொஞ்சமாவது டெவலப் பண்ணணும். நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, நான் வந்து என்னோட பிஹெச்டி தீசிஸ்ல சொல்லியிருப்பேன், 10 ரூபாவோ என்ன அந்த காலத்துல, தட் இஸ் ஐ டிட் மை பிஹெச்டி டியூரிங் 1992 and I got it during 1996. அப்போ அந்த 1990sல வந்து 10 ரூபாய் தான் வாங்குவாங்க. எதுக்குன்னா ஒரு பெரிய சீட் ஃபுல் கண்டெய்னர் ஃபுல் வந்து 10 ரூபாய். இப்ப நான் சொன்ன கவர்மெண்டே, அப்ப நான் வந்து என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன்ல 10 ரூபாய் வாங்காம 50 ரூபாய் வாங்கலாம்ல அப்படின்னு ஒண்ணு. அந்த எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாமினர் கேட்கிறாரு, என்ன நீங்க ரொம்ப ஸ்டிஞ்சியா 50 ரூபான்னு கேட்டிருக்கீங்க, இன்னும் 100 ரூபாய் கேட்கறதானே. அந்த காலத்துல 50 ரூபான்றது வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு பெருசா இருந்தது. சோ இப்ப நீங்க வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கும்போது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிசர்ச்சஸ் நம்ம கொடுக்க பப்ளிஷ் பண்ண கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து தெரிய வரும். சோ அந்த கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம இன்னும் என்ன பண்ணலாம், இந்த கம்யூனிட்டி அந்த ஹடில்ஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம், அப்படி ரிமூவ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இவங்களை டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வரும். ஓகே thank you ma'am. வெல்கம் மா. Any other questions, students? Come forward. Ma'am, you have triggered our students, I believe.
இப்ப இந்த கதையில நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, ஃபர்ஸ்ட் இன்சிடென்ட் கேள்வி கேட்டேனே, ஃபர்ஸ்ட் இன்சிடென்ட் வந்து ஈக்குவாலிட்டி, இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்களுக்கு கொடுத்து சமப்படுத்தணும். ரெண்டாவது இருக்கிறது என்னன்னா ஈக்விட்டி. எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா, நிறைய தேவைப்படுறவனுக்கு நிறைய கொடுக்கணும், கொஞ்சம் தேவைப்படுறவனுக்கு கொஞ்சம் கொடுக்கணும். தட் இஸ் the relationship or difference between equity and equality. அதையும் சொல்லிருந்தேன்னா நான் கடைசியில சொல்றேன்ட்டு அப்புறம் மேம் அந்த கதையில சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்றேன். மதுமிதா தான் நான் கேள்வி கேட்டேன், மதுமிதா சொன்னது. மதுமிதா, will you accept it? Will you accept? கண்டிப்பா நானே கேட்டிருப்பேன் மேம். Okay, okay. Ma'am, good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ma'am, I'm Devakaning, ma'am. History Department, GVG College, ma'am. My questions, ma'am. Two questions. I have two questions, ma'am. How many tribals in Tamil Nadu, ma'am? And second one is how many population PVTGs in Tamil Nadu, ma'am? And ma'am, your presentation is very good, ma'am. So nice, ma'am. Your story and your pictures. Thank you. நான் சொன்ன மாதிரிமா 36 ட்ரைபல் குரூப் இருக்காம தமிழ்நாடுல, 36 சப் ட்ரைபல் குரூப் எல்லாமே சேர்த்து. ஆனா நீலகிரிஸ்ல மட்டும் அந்த 6 பிரிமிட்டிவ் ட்ரைபல் வேற, அப்புறம் நிறைய ட்ரைபல் குரூப்ஸே டிஃப்ரெண்டா நம்ம வந்து கிளாசிஃபை பண்ணலாம். இதுல நம்ம வந்து பிரிமிட்டிவ் ட்ரைப் மட்டும் எடுத்திருக்கிறேன். அதாவது தோடாசும் குறும்பாசும், தோடா குறும்பா பனி அதெல்லாம் சொன்னால ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி. இப்பெல்லாம் நீங்க லாக்டவுன்ல தானே இருக்கிறீங்க, அதனால நீங்க வந்து அவங்களுடைய எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நிறைய டாக்குமெண்ட்ரி ஃபில்ம் அப்படின்னு ரிலீஸ்ட் பை த ட்ரைபல் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட். அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய கலாச்சாரம் எப்படி இருக்கிறாங்க, எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க எல்லாமே வில் கம் டு நோ. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. Ma'am, here near Udamalpet, we have Tirumuthi Hills and Amravati area where we have few tribal community people are there. So definitely your presentation has motivated us. I'm sure that we will take up similar research as you have done in Nilgiris, and we will extend our best for the betterment of the tribal people of that is only I want, madam. That is only I want. These tribal people are very, very suffering, socially, economically, politically, everything they are suffering. So if you do on them, because I didn't know actually the tribal communities or those who are living in your area. If I would have, if I have students from these places, I will make them to do research on these tribal communities. Also, madam, you also do. Those who are interested. Definitely, definitely we'll do it. Thank you, madam. Any other discussion, ma? Students? Ma'am. Solung, ma. Ma'am, this is Haripriya from second UG, ma'am. I'm telling Haripriya. Ma'am, for the first time I'm hearing about the tribal peoples, ma'am. Your explanation was very good and very nice, ma'am. Thank you for this. Thank you, ma'am. மேம் என்ன கொஸ்டின் வந்து இப்போ வந்து ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் வந்து நீல்கிரிஸ்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்காங்கன்னு சொல்றீங்களா மேம்? அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குங்கிறீங்க. அது வந்து லைக் ஹாஸ்பிட்டல், ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக் கம்யூனிட்டியே கட்டிப்பாங்களா இல்ல கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு வந்து இல்ல that is being provided by the government. Schools, colleges, the hospitals, cooperative stores, நான் விலை கடைன்னு சொல்றல ரேஷன் ஷாப், அதெல்லாம் கூட அங்க இருக்கு. உங்களுடைய பருப்பு கொடுக்குறாங்க. நாங்க வந்து எங்களுக்கு வரகு, சாமை இதுதான் எங்களுக்கு வேணும், நாங்க எங்களுடைய ஏரியாலே நாங்க விளைச்சிக்கிறோம், இதையே நாங்க சாப்பிட்டுக்கிறோம். தட் இஸ் குட். சாப்பாடை பத்தி ஒரு நம்ம கவலைப்படுறதே கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஹெல்த்தியா இருக்கிறாங்க, சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னா we are not worried. We are very much worried and concerned about the enlightenment. Only through education you can enlighten the community. ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் சரி, ஒரு குரூப்பா இருந்தாலும், ஒரு கம்யூனிட்டியா இருந்தாலும்,
The education is the only source through which you can enlighten them, you can develop their economic status, economic, political, எதுவா இருந்தாலும் அவங்கள வந்து நீங்க வந்து பண்ண முடியும். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரிசர்வேஷன் கொடுத்திருக்காங்க, ரிசர்வ்டுன்னு கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க விமனுக்கு ரிசர்வேஷன் இவ்வளவு இருக்குன்னு எவ்வளவு பேர் ட்ரைபல் கம்யூனிட்டில இருந்து பொலிட்டிக்கலா டெவலப் ஆகி வந்திருக்காங்க நீங்க பாருங்களேன். இஃப் யூ டேக் அப் தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வில் பி ஷாக்ட். ஒருத்தர் கூட வந்திருக்க மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பேடா தான் வந்து அவங்களோட கண்டிஷன் இருக்குது. ஏன் அவங்களால வர முடியல? பிகாஸ் ஆஃப் ignorance. அவங்களுக்கு தெரியல, அவங்களுக்கு illiterates பண்ண முடியல, வேண்டாம்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்க வந்து we are going to stick on to their tradition. We will be sticking on to the tradition. எங்க ட்ரெடிஷன் பண்பாடை விட்டு நாங்க வரமாட்டோம், அப்படி இப்படி வந்துடுறாங்க. இப்ப இன்னொரு டாக்குமெண்ட் நான் வந்து பார்த்தேன். அதுல வந்து ஒருத்தர் சொல்றாரு, ஒரு தோடா மேல் சொல்றாரு, இப்ப எல்லாம் கொஞ்சம் அளவுக்கு தோடா கம்யூனிட்டியில பொண்ணுங்க எதிர்த்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்னன்னா எனக்கு இந்த பையன் தான் வேணும்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க படிச்சுட்டாங்க. Look at the statement that he has made. அதனால வந்து படிக்கிறதுனால என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்க வாயை பேசிடுறாங்க. அவங்க தங்களுடைய எனக்கு இவன் தான் வேணும்னு கேட்கறாங்க கல்யாணத்துல. நான் முதல்ல எல்லாம் நாங்க கல்யாணம் நாங்க சொன்னாதான் செய்வாங்க அப்படின்ட்டு. அதனால அப்பதான் வந்து அந்த விமன் கம்யூனிட்டியோ எந்த கம்யூனிட்டியோ டெவலப் ஆகும் எஜுகேஷன். அப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன், 100 பேர்ல 47 பேரு ட்ரைபல் கம்யூனிட்டியில இருந்து போய் என்ரோல் ஆகல. after making that compulsory education compulsory போட்ட பிறகும் போலன்னாக்கா இவங்க எல்லாம் போய் தேடினாங்களாம். இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ரிசர்ச் அந்த பேப்பரை நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக்டோடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷன் ஆபீசர் அவங்க தான் வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க. சொல்றாங்க, எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு, உள்ளுக்குள்ள எல்லாம் போய் வீட்டுக்குள்ள எல்லாம் புடிச்சு இழுத்துட்டு வந்து எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்களா, ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களுக்காக. ட்ரைபல் பீப்புள் அதை யூஸ் ஆயிட்டாங்க, அதனால அவங்களுக்கு இருக்கும். பட் இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அதனால அவங்கள வந்து எப்படியாவது படிச்சிருங்கன்னு நம்ம வந்து படிக்க வைக்கணும். அவ்வளவுதான். ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ, வெல்கம். Any more questions, ma'am? Shall we wind up? Any other questions, ma'am? Students? Okay, ma'am. I think there is no more questions. Shall we wind up, ma'am? Okay. Yes, ma'am. Again, I would like to thank Shanbagali, ma'am. Shanbagali, ma'am, your HOD, ma'am, your principal, ma'am, and the IT team behind you. The invitation was so nice. Yes. Thank you. Thank you, ma'am. That was done by Dr. Sanjeevi of our department, one of your colleagues. Thank you, madam. And I must thank you. When I made a call, you immediately accepted our invitation and you responded. I have to thank you, ma'am. On behalf of all the faculty member of our department and management, I thank you, ma'am. Thank you, for accepting our invitation, for being with us. So, dear students, this is a carry-away message from our speaker. He very nicely experienced the experience that he has undergone during the research. That was very well explained. So you too have to take up research similarly. And once you people have also to come here as a speaker for our future students and explain your experience. With this, I invite Dr. Devagani to give the formal vote of thanks. Thank you very much, ma'am. Good afternoon to all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. I would like to thank our management for their encouragement, guidance, and continued support. I would like to regard heartfelt thanks to our respected Madam Principal, Dr. N. Rajeswari, her guidance and support. Thank you, ma'am. I express a sincere thanks to Madam Dr. V.K. Saraswati, Head and Department of History, who guide us in all activities. Thank you, ma'am. I would like to propose heartily welcome vote of thanks to our resource person, Madam Dr. C. Esther Bhuvana, Assistant Professor and Head Department of Public Administration, Government Arts College, Coimbatore, for making excellent and informative presentations and making this webinar interesting and meaningful. Especially your stories, very thoughtful, ma'am. Thank you very much, ma'am. Finally, I would like to thank our organizer,
faculty members, and staff members. I am thankful to technical team for providing excellent facilities for this webinar. I am sure that our student and other participants must have benefited by attending this webinar. Once again, thank everyone whose contribution has made this webinar as a great successful. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you. Each and every one of you for joining with us. Thank you. Ma'am, shall we end the meeting now? Yes, yes. Thank you, everybody. Thank you.